नैष्टिके। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा नपराधी च कश्चन परिहारे लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता परादानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलधौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। सो हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम ज्योति माता जी। कृष्णा प्रभु प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम मधुगोपाल प्रभु राधिका हरे माता कृष्ण प्रभु जी प्रणमములు। सुधा माता जी हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमालु प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण नाना प्रणमालु। हरे कृष्णा नाना धन्यवाद प्रणाम। ఓకే సో మనము ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతం రెండో స్కందము 3వ చాప్టర్ 14వ శ్లోకం. సో ఇది కావాలని రిపీట్ చేద్దాం. ఎవరన్నా అన్మ్యూట్ చేసి నాతో పాటు చదవండి. తర్వాత మిగతా డివోటీస్ చదవచ్చు. ఏతచ్చుశ్రూషతాం విద్వన్
హరే एतत् కృష్ణ श्रूयतां ఏతచ్చుశ్రూషతాం విద్వన్ సూతనోర్హసి భాషితుం సూతనోర్హసి భాషితం కథా హరికతో దర్కా కథా హరికథోదర్కా సతాం స్యు సదసి ధ్రువం సతాం స్యు సదసి ధ్రువం ఏతచ్చుశ్రూషతాం విద్వన్ ఏతచ్చుశ్రూషతాం విద్వన్ సూతనోర్హసి భాషితుం సూతనోర్హసి భాషితుం కథా హరికతో దర్కాః కథా హరికథోదర్కా సతాం స్యు సదసి ధ్రువం సతాం స్యు సదిసి ధ్రువం ఏతచ్చుశ్రూషతాం విద్వన్ ఏతచ్చుశ్రూషతాం విద్వన్ సూతనోర్హసి భాషితుం సూతనోర్హసి భాషితుం కథా హరికతో దర్కాః కథా హరికథోదర్కా సతాం స్యు సదసి ధ్రువం సతాం స్యు సదసి ధ్రువం థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇంకెవరన్నా డివోటీస్ చెప్తారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏతచ్చుశ్రూషతాం విద్వన్ సూతనోర్హసి భాషితుం కథా హరికథోదర్కాః సతాం స్యుః సదసి ధ్రువం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సుధా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఏతచ్చుశ్రుతాం విద్వాన్ సూతనోర్నసి భాషితం కథా హరి కథోదర్కః సతం చ్యుం సదసి ధ్రువం. హరే కృష్ణ వందనం. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ధన్యవాద ప్రణామం. హరే కృష్ణ ఏతచ్చుశ్రూషతాం విద్వన్ సూతనోర్హసి భాషితుం కథా హరి కథోదర్కా సతాం స్యు సదసి ధ్రువం. థ్యాంక్ యూ హరే అమ్మా. కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु एतच्चुश्रुतता विद्वान् सूतनो हसि भाषितुं कथा हरिकथो दत्ता सन्तत्यो सदसि ध्रुवत्. हरे कृष्ण. థ్యాంక్ యూ రాధికా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ఏతచ్చుశ్రుషతాం విద్వాన్ సూతనో అసిభూషితం కథా హరికథోదర్కః సతాం సుష్య సదసి ధ్రువం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ శోభా మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. एतच्छ्रूषतां विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुं कथा हरिकथोदर्का सतां स्युः सदसि ध्रुवम्. हरे कृष्ण प्रभु. థ్యాంక్ యూ జ్యోతి మాతాజీ. थैंक यू. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామం. ఏతచ్చుశ్రుషతాం విద్వాన్ సూతానో అర్హసి భాషితం కథా హరికథోదర్కః సతాం స్యుః సదసి ధ్రువం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏతచ్చుశ్రుషతం విద్వాన్ సూతనో హర్యసి భాషితుం కథా హరికథోదర్కః సతాం స్యుః సదసి ధ్రువం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సరితా మాతాజీ. हरे प्रभुजी एतच्छुश्रुषतां विद्वन् सूतानोर्हसि भाषितुं कथा हरिकथोदर्कः सतां स्युः सदसि ध्रुवम्. हरे कृष्ण प्रभुजी. థ్యాంక్ యూ రాధికా మాతాజీ. ఇంకెవరైనా డివోటీస్ చెప్తారా? హరే కృష్ణ ప్రభు. ఏతచ్చుశ్రుతతాం విద్వన్ సుతానోర్హసి భాషితుం కథా హరికథోదర్కః సతాశ్చు సదసి ధ్రువం. థ్యాంక్ యూ హరే కృష్ణ. రమణాచారి మాతాజీ. ప్రభు దండవత్ ప్రణామం. ధన్యవాద ప్రణామం. హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణాం ప్రభుజీ.
एतत् सुश्रुतां विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितं कदा हरिकथोदर्का सतां सदसि ध्रुवम्. हरे कृष्ण. థ్యాంక్ యూ గౌరవంగా కరుణానిధి ప్రభు. ఓకే, ఇప్పుడు వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ దీని అర్థం చూద్దాము. ఏతత్ ఈ, శుశ్రూషతాం శ్రవణ ఆసక్తులై ఉన్నవారు, విద్వన్ ఓ విద్వాంసుడవు అగు, సూత గోస్వామి, నహ మాకు, అర్హసి నీవు కావింపుము, భాషితుం దానిని వివరించుటకు, కథాహ కథలు, హరికథా ఉదర్కాహ హరికథగా పరిణమించు, సతాం భక్తుల, స్యుహ సదసి సంగమున, ధ్రువం నిశ్చయముగా. ఇప్పుడు దీని యొక్క తాత్పర్యం చూద్దాం. విద్వాంసుడవైన సూత గోస్వామి, మేమందరము శ్రవణాసక్తులమై యున్నందున ఆ విషయములను దయచేసి మాకు వివరింపుడు. అంతేకాక హరికథగా పరిణమించినట్టి కథలను తప్పక భక్తుల సాంగత్యమున చర్చించవలెను. సో ఇది ఈరోజు యొక్క శ్లోకం. సో ఇది అందరూ అక్కడ ఉన్న డివోటీస్ అందరూ సూత గోస్వామికి చెప్తున్నారనమాట. ఏమంటున్నారు? ఓ లర్నర్ సూత గోస్వామి, ఓ సూత గోస్వామి, చాలా విద్వాంసులైన ఓ సూత గోస్వామి, మీరు చాలా చాలా శాస్త్రాలన్నీ చదువుకున్నారు అని సూత గోస్వామిని అడుగుతున్నారు. యాక్చువల్గా భాగవతం ఎవరెవరికి చెప్తున్నారు ఇక్కడ? సో ఫస్ట్ భాగవత్ కథ ఫస్ట్ కృష్ణ భగవానుడు భాగవతం ఎవరికి చెప్పాడు? బ్రహ్మకి చెప్పాడు. బ్రహ్మ ఎవరికి చెప్పాడు? నారదుడికి చెప్పాడు. సో అట్లా నారదుడు వ్యాసదేవుడికి చెప్పాడు. ఆ తర్వాత వ్యాసదేవుడు తన కుమారుడైన సూత గోస్వామికి సూత గోస్వామికి చెప్పారు. సో ఇక్కడ వీళ్ళందరూ ఏమంటున్నారు? ఓ లర్నెడ్ సూత గోస్వామి. ఇక్కడ నైమిషారణ్యంలో ఉన్న ఋషులందరూ కలిసి సూత గోస్వామిని అడుగుతున్నారు అనమాట. సో యాక్చువల్గా సుఖదేవ గోస్వామికి చెప్తారు. ఎవరు? వాళ్ళ యొక్క తండ్రి అయిన వ్యాసదేవుడు సుఖదేవ గోస్వామికి చెప్తాడు. సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజుకి భాగవతం అంతా చెప్తుండగా అక్కడ ఉన్న అందరూ ఋషులు మునులు అందరూ వింటున్నారనమాట. విన్న తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే, అక్కడ కూర్చున్న ఒక ఆయన పేరు సూత గోస్వామి, ఆయనే మళ్ళీ నైమిషారణ్యంలో కూర్చొని మళ్ళీ అందరికీ చెప్తున్నాడు అనమాట. సో వాళ్ళు నోట్స్ ఏమి రాసుకోలేదు, తర్వాత వాళ్ళు ఏమీ రికార్డింగ్ చేసుకోలేదు. సో ఈ పరంపర నుంచి ఇలా వస్తుందన్నమాట. మళ్ళీ ఇంకోటి, అది పెద్ద అడవి. నైమిషారణ్య అంటే పెద్ద ఫారెస్ట్ అడవి. ఆ అడవిలో మైక్రోఫోన్ లేదు, జూమ్ లేదు, ఏమీ లేదు. సో ఇప్పుడు ఈ సుత గోస్వామి చెప్తుంటే అక్కడ 1000 మంది ఉన్నారనమాట. 1000 మంది కూడా అందరికి వింటున్నారు. అందరూ విని వాళ్ళు డైరెక్ట్ విన్నది వాళ్ళకి అర్థమై మెమరైజ్ అయిపోతుంది. అంటే వాళ్ళ జ్ఞాపక శక్తిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అది. అంటే నోట్స్ రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అలా అలా వస్తూ వస్తూ మనం ఇలా తయారయ్యాం. ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాట్లాడే వారికి ఒక 100 మందిలో కూర్చుంటే మైక్ లేకుండా అందరికీ వినపడేటట్టు మాట్లాడలేం. ఆ వినే వాళ్ళకి నోట్స్ కావాలి. ఒకసారి విన్నది మళ్ళీ చెప్పమంటే ఆ క్లాస్ అయిపోయినాక అడిగినా కూడా కొందరు చెప్పలేరు. సో అప్పటికే మర్చిపోతూ ఉంటారు. సో అట్లా అనమాట మనము యాక్చువల్గా దిగజారుతూ వస్తున్నాం. సో అట్లా ఈ సూత గోస్వామిని అడుగుతున్నారనమాట. మీరు చాలా విద్వాంసులు ఓ సూత గోస్వామి, ప్లీజ్ కంటిన్యూ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సచ్ టాపిక్స్ టు అస్. మాకు ఈ యొక్క టాపిక్స్ అన్నీ వివరించి చెప్పండి. బికాజ్ వీఆర్ ఆల్ ఈగర్ టు హియర్. ఎందుకంటే మేము వినడానికి చాలా కుతూహలంగా ఉన్నాం. సో భాగవతం క్లాస్ ఎలా వినాలి? మనం కుతూహలంగా వినాలన్నమాట. కుతూహలంగా విని పరిప్రశ్నేన సేవయ. సో పరిప్రశ్నేన సేవయ అంటే ఆ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రశ్నలు అడగాలి. ప్రశ్నలు అడిగేసి
ఆ విధంగా మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట. నాకు ఇది అర్థం కాలేదు, లేకపోతే ఇది ఎలా తీసుకోవాలి మనము, ఇది ఇలా చెప్పారు కదా, మనం ఎలా అప్లై చేయాలి మన లైఫ్‌లో, ఇట్లాంటి క్వెషన్స్ అడగాలన్నమాట. ఇట్లాంటి క్వెషన్స్ అడిగితే ప్లస్ చదువుకున్న ఇది ఇంకొకరి గురు మహారాజ్ దగ్గర విన్నదంతా వాళ్ళు స్పీకర్ ఎవరైతే భాగవత కథ చెప్తున్నారో వాళ్ళు కూడా ఈ టాపిక్స్ చెప్పాలి అన్నమాట. అయితే దీనివల్ల ఏమవుతుంది, టాపిక్స్ విచ్ రిజల్ట్ ఇన్ డిస్కషన్ ఆఫ్ లార్డ్ హరి. వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు, మాకు ఇది చెప్పండి అని. స్టాక్ మార్కెట్లో ఏమవుతుంది అవన్నీ అడగట్లేరు వాళ్ళు. వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు, కథ హరికథ గురించి చెప్పండి నాకు అని అడుగుతున్నారు అందరూ. లార్డ్ హరి షుడ్ సర్టెన్లీ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ ఆఫ్ డివోటీస్. ఇవన్నీ ఏం చేయాలంట, భక్తుల సాంగత్యంలో వినాలంట. భక్తుల సాంగత్యంలో వినాలంట. సో అది ఈరోజు యొక్క శ్లోకం. సో సూత గోస్వామిని ఆ స్పీకర్ ఏంటి, చాలా విద్వాంసుడు. ఆయన సూత గోస్వామి వాళ్ళు విన్నవించుకుంటున్నారు, మాకు ఈ హరికథ చెప్పండి, ఈ భక్తుల సమక్షంలో మాకు హరి గురించి ఆయన యొక్క కథలు వివరించి చెప్పండి. మేమందరం చాలా వినడానికి చాలా కుతూహలంగా ఉన్నాం. ఇది ఈరోజు శ్లోకం. సో పర్పోర్ట్ చూద్దాం. భాష్యము శిల ప్రభుపాద వారిచే. శిల ప్రభుపాదికి జై. గతమున శిల రూప గోస్వామి భక్తి రసామృత సింధువు నుండి ఉదహరించినట్లు శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవతో జతపరిచినచో లౌకిక విషయములు సైతము దివ్యమైనవిగా అంగీకరించవచ్చును. సో మనకి ఏం చెప్పారు, రూప గోస్వామి ఏం చెప్పారు, మనము ప్రతి ఒక్కటి హరి సంబంధి వస్తునః, మనం ఏంటి అన్నీ వదిలేయవలసిన అవసరం లేదు. మనకు ఏవేవైతే ప్రాప్తించాయో వాటిని మనము భక్తియుత సేవలో కలపాలన్నమాట. అది చేయాలి మనం. మనము శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవతో జతపరిచినచో లౌకిక విషయములు అంటే ప్రాపంచిక విషయాలు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా మనల్ని భోజనానికి పిలిచారనుకోండి, అదొక లౌకిక విషయం, రైట్? అందులో భక్తిగా వాళ్ళు ఏం పిలవలేదు, అంటే మామూలు నాన్ డివోటీస్లో నేను చెప్తున్నాను. సో అదొక లౌకిక విషయం. లేదా ఒక టీవీ ఉంది, అది ఒక లౌకిక విషయం. ఒక కంప్యూటర్ ఉంది, అది లౌకిక విషయం. స్పీకర్ ఉంది, ఫోన్ ఉంది, ఇవన్నీ లౌకిక విషయాలే. సో లౌకిక విషయాల్లో ఫోన్ కొనుక్కొని ఏం చేస్తారు, వాట్సాప్లో అన్నీ ఏదేదో ముచ్చట్లు పెడుతూ ఉంటారు. డివోటీస్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి వాట్సాప్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఫోన్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అందులో భక్తుల గ్రూప్ ఉంటుంది అనమాట, ఇస్కాన్ వరంగల్ గ్రూప్. దాంట్లో ఏం చేస్తారు, ఈరోజు ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైతే పోస్ట్ చేస్తారు, ఎవరు క్లాస్ ఇస్తున్నారో పోస్ట్ చేస్తారు, ఏ శ్లోకం డిస్కస్ అవుతుందో పోస్ట్ చేస్తారు, పండుగ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, ఏ టైంకి రావాలి అవి పోస్ట్ చేస్తారు. తర్వాత డివోటీస్ కొందరు ప్రశ్నలు అడుగుతారు, కొందరు సమాధానాలు చెప్తారు, కొందరు మంచి మంచి క్లిప్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు, అందులో వీడియోస్ అవి కూడా. సో ఇవన్నీ వాట్సాపే వాడుతున్నారు, లౌకిక విషయం. ఫోను లౌకిక విషయం. కానీ ఏమైంది, ఇప్పుడు మనము డివోషనల్గా చేసాం దాన్ని. ఎట్లా అంటే శ్రీల ప్రభుపాద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారనమాట. బాగా మంటలో ఒక ఇనుప రాడ్ని పెట్టారనుకోండి, పెద్ద ఇనుప రాడ్ని తీసుకొని మంటలో పెట్టారనుకోండి, 1 గంట 2 గంటలు 3 గంటలు 5 6 గంటల వరకు ఏమవుతుంది, వేడెక్కుతుంది. ఆ తర్వాత ఇంకా పెట్టారనుకో మంటలో, ఏమవుతుంది, ఎర్రగా తయారవుతుంది. ఆ ఎర్రగా తయారైన తీసుకొని మనం గ్లౌస్ పట్టుకొని తీస్తే దాన్ని ముట్టుకున్నా మంటని ముట్టుకున్నా సేమ్ కాలిపోతుంది. అంటే ఈ ఇనుప రాడ్ ఎలా అయిపోయింది, మంట ఎర్రగా తయారైంది అనమాట, అంటే మంటలాగానే తయారైపోయింది. సో మనం కూడా అలాగే ఈ లౌకిక విషయంలో లౌకిక దాంట్లోనే ఉన్నా సరే, అన్ని లౌకిక విషయాలతోనే మనం తిరుగుతున్నా సరే, దాంట్లో మనం కృష్ణ భగవానుని జతపరిచామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది కూడా భక్తియుత సేవ అవుతుందన్నమాట. సో అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవతో జతపరిచినచో లౌకిక విషయములు సైతం దివ్యమైనవిగా అంగీకరించవచ్చు. అవి కూడా దివ్యమైపోతాయి. ఏది, వాట్సాప్ కూడా దివ్యం అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి. ఎందుకు, మనం కృష్ణ ఇప్పుడు జూమ్ కాల్లో అందరూ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు ఆ సినిమాకి వెళ్ళావా, నేను ఈ సినిమాకి వెళ్ళానా, ఒక 10 మంది కూర్చొని డిస్కషన్ పెట్టుకోవచ్చు. మనం ఏం చేస్తున్నాము, అదే జూమ్ కాల్ వాడుతూ మనం కృష్ణ భగవానుని భక్తి భాగవతం చదువుకుంటున్నాం. ఇది ఎంత గొప్ప విషయం. ఉదాహరణకు అల్ప జ్ఞాన వర్గమునకు, ఉదాహరణకు అల్ప జ్ఞానం అంటే తెలివి తక్కువ వాళ్ళకి, అంటే స్త్రీలు, శూద్రులు, ఉన్నత వంశము వారి అయోగ్యతా సంతానము, అంటే ఉన్నత వంశంలో పుట్టినా సరే అయోగ్యులు. సపోజ్ ఎవరైనా క్షత్రియులు అయినా సరే, బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినా సరే అయోగ్యులుగా మారారనుకోండి, వీళ్ళందరికీ అల్ప జ్ఞానులు అంటే ఈ యొక్క
వేదాలు ఇవి తెలియని వాళ్ళకి అల్పజ్ఞానులకు ప్రత్యేకముగా పొసగబడినటువంటి రామాయణము, మహాభారత వంటి పురాణములు సైతము వేద వాంగ్యముగా అంగీకరించబడినవి. అంటే రామాయణ్, మహాభారత్ కూడా వేదాలలో ఒక భాగాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. భగవానుని కర్మల సంబంధంతో అవి రచించబడుటయే అందులకు కారణం. దాంట్లో రామాయణ మహాభారతంలో ఏముంది? భగవంతుని యొక్క లీలలు ఉన్నాయి అందులో. రామాయణంలో రాముడి గురించి మొత్తం చరిత్ర ఉంది. మహాభారత్లో కృష్ణుడి యొక్క చరిత్ర అందులో జతపరిచారు కాబట్టి అవి కూడా మనము వేదాల్లాగా తీసుకోవచ్చు. వేదము యొక్క సామ, యజుర్, రిగ్, అథర్వణ వేదాలు 4 భాగాలుగా విభజించారు. సామవేద, ఋగ్వేద, యజుర్వేద, అథర్వణ వేద. ఈ 4 భాగాల పిదప 5వ భాగంగా మనము మహాభారతాన్ని ఆమోదించొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అయితే అల్పజ్ఞానులు, తెలివి తక్కువ వాళ్ళు మహాభారతమును వేద భాగముగా అంగీకరింపకున్నను మహర్షులు, ప్రామాణికులు దానిని వేదముల పంచభాగముగా అంగీకరించరు. తెలివి తక్కువ వాళ్ళు దాన్ని అంగీకరించకపోయినా సరే భక్తులు కానీ ఈ ఋషులు వీళ్ళందరూ కూడా అంగీకరిస్తారట. సో ఇలా చెప్తున్నారు. బేసికల్లీ మనం ఏం చేయాలంట, మనకు ఏదేదైతే వస్తువులు మనకు ఉన్నాయో, మనకి ఏమేమైతే భగవంతుడు మనకు కల్పించాడో వాటన్నిటినీ మనం కృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవలో కనుక మనం వాడితే ఆటోమేటిక్గా, నేను ఇప్పుడు ఉదాహరణ చెప్పాను కదా ప్రభుపాదది, ఒక ఇనుప కడ్డీని తీసుకొని మనం మంటలో పెడితే ఎలా ఎర్రగా అయిపోతుందో దాంట్లో భక్తి జతపరిచామనుకోండి అయిపోతుంది. కొన్ని ఉదాహరణలు, ఎవరైనా మనల్ని భోజనానికి పిలిచారు, మనం ఏం చేయొచ్చు, అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకు చిన్న పుస్తకం ఇచ్చామనుకోండి, సో అక్కడ కృష్ణ కార్యం అయిపోయిందడ. లేదా వాళ్ళకు కొంచెం ప్రసాదం పెట్టాము, లేదా వాళ్ళని టెంపుల్కి రమ్మని ఇన్వైట్ చేశాము. అట్లా ఏది చేసినా కూడా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కొంచెం కీర్తన చేయడం కానీ ఇలాంటి చేసామనుకోండి, కృష్ణ కాన్షియస్ యాక్టివిటీ అయిపోతుంది. మనం ఇల్లు కొనుక్కున్నాం, అది ప్రాపంచిక విషయం. ఇల్లు కొనుక్కొని మనము అన్ని వేరే వేరే పనులన్నీ చేస్తున్నాం. డివోటీస్ని పిలిచి మనము కథ చెప్పించాము, డివోటీస్ని పిలిచి భోజనం పెట్టామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ఇల్లు కూడా కృష్ణ కాన్షియస్కి సంబంధించింది అయిపోయింది. మీరు వాహనం కొనుక్కున్నారు, ఆ వాహనంలో ఎవరెవరో ఫ్రెండ్స్కి తిప్పుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు డివోటీస్ని ఎక్కించి తిప్పించారనుకోండి, ఆ కృష్ణ భగవాన్ని టెంపుల్ సేవకు వాడారనుకోండి, అది కూడా భక్తియుత సేవలో ఒక భాగం అయిపోయింది. మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు, ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు సంపాదిస్తున్నారు, కష్టపడాలి, రోజంతా కష్టపడాలి, అదంతా కూడా మీరు కొంత డొనేషన్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ ఉద్యోగం చేసినందుకు వచ్చిన డొనేషన్ మీరు ఇస్తున్నారు కాబట్టి మీకు అది కూడా, ఆ ఉద్యోగం కూడా కృష్ణ భగవానుని భక్తిలో సంబంధం ఏర్పడుతుంది. అట్లా సో మనకు పిల్లలు పుట్టినా సరే వాళ్ళను కృష్ణ భగవానుని భక్తిలో పెంచడము, ఇలా చేయడం అన్నమాట. సో ఇది చెప్తున్నారు పర్పోర్ట్లో. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, ఈ యొక్క మహాభారత్ కానీ రామాయణ్ కానీ ఇదంతా తెలివి తక్కువ వాళ్ళ గురించి రాశారన్నమాట. తెలివి తక్కువ వాళ్ళంటే ఎవరు? స్త్రీలు, శూద్రులు, మళ్ళీ అన్వర్దీ సన్ ఆఫ్ హైయర్ క్యాస్ట్, పైన క్యాస్ట్లో ఉన్న బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు ఉన్నా సరే వాళ్ళు కూడా ఈ వేదాలు సరిగా అర్థం కాని వాళ్ళు, ఫాలో కాని వాళ్ళు, వాళ్ళందరూ కూడా లెస్ ఇంటెలిజెంట్ క్లాస్, అంటే తెలివి తక్కువ వాళ్ళగా పరిగణింపబడతారనమాట. అయితే ఇప్పుడు మనము ఇంకా పర్పోర్ట్లో ఏం రాస్తారంటే, రోజు చాలా మంది ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఏదేదో చదువుతున్నారు, ఏవేవో పుస్తకాలు, ఏదేదో కథలు. కొందరు ఏం చేస్తారంటే సినిమా కథలు, కొందరు నావెల్స్ చదువుతారు, కొందరు ఫిక్షన్, అంటే అది నిజమైన స్టోరీ కాదు, ఏదో కట్టుకథ, అలాంటి పుస్తకాలు చాలా ఉన్నాయి, అవి చూస్తున్నారు. డ్రామాలు, ఎక్కడెక్కడో డ్రామాలు చేస్తుంటే అవి చూస్తున్నారు. మ్యాగజైన్స్, న్యూస్ పేపర్స్, రోజు కూర్చొని న్యూస్ పేపర్ చదువుకుంటుంటారు అనమాట. సో వాళ్ళకేంటి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఇవన్నీ ఏం చేయాలి, డౌటేల్ విత్ ట్రాన్సెండెంటల్ సర్వీస్ టు ద లార్డ్, అంటే భగవంతుని భక్తియుత సేవలో ఎలా తోడ్పడాలి. బేసికల్గా ఏదో చదివే స్వభావం ఉంది వాళ్ళకి. ఈ న్యూస్ పేపర్స్, చెత్త న్యూస్ పేపర్, మ్యాగజైన్, డ్రామాస్, ఫిక్షన్, టీవీలు, సీరియల్స్ చూసే బదులు మీరు భాగవత కథలు వినడం కానీ, భాగవతుల కథలు చర్చించడం కానీ చేశారనుకోండి, అప్పుడు మీరు చాలా చాలా సంతోషంగా అవుతారు. ప్లస్ మీ యొక్క టైంను కూడా కృష్ణ భగవానుడి సేవలో పెట్టినట్టు అవుతుంది.
సో ఇంకా ఇంపర్సనలిస్ట్ వాళ్ళు ఏమంటారు, నిరాకారవాదులు ఏమంటారు, మీరేంటి ఒక మూగ విగ్రహాన్ని పట్టుకొని మీరు దేవుడు దేవుడు అని పూజిస్తున్నారు, దేవుడు అంతటా ఉన్నారు కదా అని. సో దేవుడు అంతటా ఉంటే మరి విగ్రహంలో ఉండడా? అంతటా దేవుడు ఉన్నప్పుడు మరి విగ్రహంలో కూడా ఉంటాడు కదా, తప్పేంటి మరి విగ్రహంలో చేసినప్పుడు. అయితే దీంట్లో 12వ చాప్టర్ భగవద్గీతలో అర్జునుడు అడుగుతారు, ఏమని అడుగుతాడంటే, నిరాకారవాదులు ఉన్నారు, ఆకారంగా కృష్ణ భగవానుని స్వరూపంగా ఆకారంగా చూసే వాళ్ళు ఉన్నారు, వీళ్ళిట్లలో ఎవరు గొప్ప అని అడిగినప్పుడు కృష్ణ క్లియర్గా ఆన్సర్ చెప్తాడనమాట. నిరాకారవాదులు తెలివి తక్కువ వాళ్ళు, యాక్చువల్గా కృష్ణ భగవానుని ఆకార రూపంలో కొలిసే వాళ్ళు ఎక్కువ స్థాయిలో వాళ్ళు అని చెప్పేసి. సో ఇట్లా మనం పాండవుల యొక్క చరిత్ర, శ్రీమద్ భాగవతము, లేకపోతే రామాయణము, ఇవన్నీ చదివామనుకోండి, భాగవతము, పరమహంస సంహిత ఇది. ఇది చాలా టాప్ మోస్ట్ ట్రాన్సెండెంటలిస్ట్, అంటే భక్తిలో చాలా అత్యున్నతమైన స్టేజ్లో ఉన్నవాళ్ళు తీసుకునే పుస్తకం శ్రీమద్ భాగవతం. దీన్ని పరం జ్ఞానం గురించి మనకి ఇదంతా చెప్తారనమాట. సో ఇది పరమహంస సంహిత. ఈ పరమహంస సంహిత ఎవరికి ఇష్టపడతారు? పరమహంసాలు ఇష్టపడతారు. ఎట్లా అంటే, మీరు ఒక స్వాన్ అంటే తెల్లగా ఉంటుంది చూడండి, దాని తెలుగులో ఏమంటారు స్వాన్ని? హంస ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, హంస. సో హంస ఏం చేస్తుంది, పాలు నీళ్లు కలిపిన అక్కడ పెట్టారనుకోండి, అది ఆ మిక్చర్లో నుంచి ఓన్లీ పాలే తాగేస్తుంది, నీళ్ళని వదిలేస్తుంది. ఇదేదో చెప్పడం కాదు, ఈవెన్ సైంటిస్ట్స్ కూడా ఏం చేస్తారంటే, వాటి లాలాజలంలో, వాటి యొక్క నోరులో కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎంజైమ్స్తో ఓన్లీ పాలనే పీల్చుకోగలుగుతుంది, అది నీళ్ళని వదిలేసి పాలలో. మీరు 1 లీటర్ పాలు 1 లీటర్ నీళ్లు పోసి దానికి పెట్టినా కూడా ఓన్లీ 1 లీటర్ పాలు తాగేసి వెళ్ళిపోతుంది అది. సో మనం కూడా అలాగే చేయాలంట. ఏం చేయాలి, మనం ఎప్పుడు కూడా యాక్చువల్గా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏందో అది గ్రహించాలి, అది గ్రహించేసేసి మనం వెళ్ళిపోవాలి. ఇంకొక ఉదాహరణకి, ఇప్పుడు మీకు ఒక పెద్ద గార్డెన్ ఉంది, ఒక గార్డెన్లో చెట్లున్నాయి, పూలున్నాయి, పుష్పాలున్నాయి, చాలా సువాసనలతో పుష్పాలున్నాయి. సో అక్కడికి తుమ్మెద ఏం చేస్తుంది, ఓన్లీ మొత్తం ఆ గార్డెన్ మొత్తం చెల్లి ఎక్కడైతే పువ్వు ఉందో ఆ పువ్వు మందుల మకరందం ఉందో దాంట్లోకి వెళ్ళి ఆ మకరందాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. అదే పెద్ద గార్డెన్లో ఇన్ని పుష్పాలలో ఏదైనా చిన్న ఫిల్త్, అంటే విశుద్ధం ఉందనుకోండి ఎక్కడన్నా, అక్కడ ఇంకా స్మెల్ అంతా చికాగ్గా ఉంది, ఈగ ఏం చేస్తుంది, ఇంత పెద్ద మొత్తం విడిచిపెట్టేసి డైరెక్ట్ అక్కడికే వెళ్ళి వాళ్తుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఎవరైతే న్యూస్ పేపర్స్, టీవీ సీరియల్స్ ఇలాంటివి చూస్తున్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఈగల్ లాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఏమైనా ఓన్లీ ఆ విశుద్ధమే కావాలి, వాళ్ళకి ఇవన్నీ వదిలిపెడతారు, భాగవతం, భగవద్గీత ఇవన్నీ వదిలిపెడతారు, టెంపుల్ సేవ ఇవన్నీ వదిలేసి వాళ్ళు దాని మీద ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. భగవంతుని భక్తులు ఏంటంట, స్వాన్స్ లాంటి వాళ్ళు, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, హంస లాంటి వాళ్ళు. ఈ హంస లాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అన్నిట్లలో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంది అది గ్రహిస్తున్నారు. అంటే ఆ తోట మొత్తంలో పుష్పాలు, ఆ పుష్పాల్లో ఉన్న మకరందాన్ని తీసుకుంటున్నారు. అంటే ఇన్ని పుస్తకాల్లో శ్రీమద్ భాగవతం, ఆ భాగవతంలో ఏ మకరందం ఉందో అది తీసుకుంటున్నారు అనమాట. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకోటి మనకు 3వ స్కందంలో 25వ చాప్టర్ 25వ శ్లోకంలో కూడా ఇంకొక శ్లోకం చెప్తారు, సతాం ప్రసంగాన్ మమ వీర్య సంవిదో భవంతి హృత్కర్ణరసాయన కథా తజ్జోషనాదా స్వపవర్గవత్మని శ్రద్ధారతిర్భక్తిరనుక్రమిష్యతి. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం, మీరు ఎవరైనా మెమరైజ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఈ శ్లోకాన్ని మీరు కంఠస్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది 3, 25, 25. సో దీని యొక్క అర్థం ఏంటి, సతాం. ఇది కూడా సిమిలర్ శ్లోకం, ఇంతకుముందు శ్లోకంలో అంటే. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, విశుద్ధ భక్తుల సాంగత్యమునందు భగవంతుని లీలా కర్మల చర్చ హృదయమునకు కర్ణమునకు మిగులు ప్రీతికరమగు సంతుష్టికరమగునుగా ఉండును. అట్టి జ్ఞానాభాస్యము ద్వారా మనుజుడు క్రమముగా ముక్తి పద పురోగమించుచు ఆ పిదప అతడు ముక్తుడై వాటి ఎడ అతని ఆకర్షణ స్థిరమగును. తదనంతరమే
నిజమగు భక్తి భక్తియుత సేవ ఆరంభం అగుతుంది. సో ఇది సతాం ప్రసంగాన్ మమ వీర్య సంవిదో. సతాం అంటే భక్తుల సాంగత్యంలో ఎవరైతే కూర్చుంటారో, భక్తుల సాంగత్యంలో కూర్చొని ఎవరైతే హరికథ వింటారో, శ్రీమద్ భాగవతం వింటారో, వాళ్ళకి ఏమవుతుందట? భవంతి హృత్కర్ణ రసాయనాకత. వాళ్ళ యొక్క హృదయములకు కర్ణములకు మిగులు ప్రీతికరముగా సంతోషకరము అగుగా ఉండును. వాళ్ళకి చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. వాళ్ళ చెవులు, వాళ్ళ యొక్క హృదయము అన్ని సంతోషంగా ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడైనా భాగవతం క్లాస్ విన్న తర్వాత ఎలా ఉంటుంది మీ ఫీలింగ్? చాలా అల్కగా ఉంటుంది, చాలా తృప్తిగా ఉంటుంది. అది అట్టి జ్ఞానాభ్యాసం ద్వారా అలా మీరు కనుక భక్తుల సాంగత్యంలో కూర్చొని భాగవంతుని కథ, శ్రీమద్ భాగవత కథ వింటున్నారనుకోండి, తద్వారా తజ్జోషనాద స్వపవర్గవర్త్మని. పవర్గ అంటే ఏంటి? పాప భాబ మా, పాపము, అట్లా మా అంటే మరణము. అన్ని చెడు గుణాలు. పవర్గ అంటే అన్ని చెడు గుణాలు మరణంతో సహా. భయము, భీతి, వీటన్నిటికి పాపము, ఇలా పాప భాబ మా, భ్రాంతి. సో ఇవన్నిటి అపవర్గ అంటే ఆపోజిట్. ఎప్పుడైతే మీరు తజ్జోషనాద స్వపవర్గవర్త్మని, ఎప్పుడైతే మీరు భక్తుల సాంగత్యంలో కూర్చొని వింటున్నారో, ఈ పాప భాబ మా, పాపము, భయము, భ్రాంతి, భీతి, వీటన్నిటితో రివర్స్ అయిపోతుంది. అంటే మీకు ఇంకోటి ఏమవుతుంది? శ్రద్ధారతిర్ భక్తిని అనుక్రమిష్యతి. మీకు శ్రద్ధ ఫస్ట్ ఏర్పడుతుంది, ఆ తర్వాత రతి ఏర్పడుతుంది, ఆ తర్వాత భక్తి వస్తుంది, అనుక్రమిష్యతి, స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తుంది అనమాట. సో చాలా మందికి వాళ్ళు ప్రశ్న అడుగుతారనమాట, నేను డివోషనల్ సర్వీస్లో ప్రోగ్రెస్ ఎలా కావాలి ప్రభుజీ, లేకపోతే మాతాజీ నేను డివోషనల్ సర్వీస్లో ప్రోగ్రెస్ ఎలా కావాలి, నేను ఇలా ఉన్నాను ఇప్పుడు, ఇంకా నేను మంచి డివోటీ ఎలా కావాలి? ఇది ఆన్సర్. ఏంటది? సతాం ప్రసంగాన్ మమ వీర్య సంవిదో. మీరు ఏం చేయవలసిన అవసరం లేదు. మీరు చాంటింగ్ చేసుకోండి, 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో కాండి, ఇది మినిమం. ఇది చేసిన తర్వాత సతాం ప్రసంగాన్ మమ వీర్య సంవిదో. మీరు డివోటీస్ అసోసియేషన్లో కూర్చోండి, భాగవత్ కథ వినండి, అది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, అర్థం చేసుకునేలా వినండి. రైట్? ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఎవరైనా చెప్తుంటే ఎలా వింటారు మనం? చాలా జాగ్రత్తగా వింటాం. అట్లా కనుక మీరు విన్నారనుకోండి, అయిపోతుంది. ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏమవుతుంది? మన భక్తి క్రమక్రమంగా ఎలా అవుతుంది? ఆదౌ శ్రద్ధ తతస్సాధు సంగ, తర్వాత భజన క్రియతో అనర్థ నివృత్తి స్యాత్, తథా నిష్ఠ, తథా రుచి, తథా ఆసక్తి, ఆ తర్వాత భావ, ఆ తర్వాత ప్రేమ. సో ఇవన్నీ స్టేజెస్. భక్తిలో మనకు మెట్లలాగా స్టేజెస్ అన్నమాట. ఫస్ట్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది భక్తి అనేది? ఆదౌ శ్రద్ధ, చిన్న శ్రద్ధ అంటే ఫేత్, నమ్మకం. ఆ శ్రద్ధ దేని మీద? గురు, సాధు, శాస్త్ర, వీటి మీద శ్రద్ధ. ఓకే, సో గురు, సాధు, శాస్త్ర మీద శ్రద్ధ. ఆ మూడిట్లలో కూడా మనకు ఒకసారి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే దేన్ని మనం శ్రద్ధ తీసుకోవాలి ఎక్కువ, దేని మీద మనం ఎక్కువ నమ్మకం ఉంచుకోవాలి? శాస్త్రాన్ని ప్రమాణం తీసుకొని చేయాలి. భగవద్గీతలో ఏం చెప్తారు? తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితం. మనం శాస్త్రాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ఏ పని చేయాలి, ఏ పని చేయొద్దు అనేది నిర్ణయించాలి. మన ఇష్టం వచ్చిన నిర్ణయించకూడదు. శాస్త్రం ఎలా చెప్తుంది అలా చేయాలి. ఏ శాస్త్రం విధిం ఉత్సృజ్య వర్తతే కామకారతే. సో ఎవరైతే శాస్త్రాన్ని నమ్మరో, ఈ శాస్త్రాన్ని విమర్శించేసి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు పనిచేస్తారో, వాళ్ళకి కేవలం వాళ్ళ కన్ఫ్యూజన్, బాధలే ఉంటాయి వాళ్ళ లైఫ్లో. సో అట్లా. సో మనం ఎప్పుడైనా కూడా డివోటీ అసోసియేషన్లో కూర్చొని మనం భగవంతుని కథ విన్నామనుకోండి, మనకు చాలా క్రమక్రమంగా ఏమవుతుంది? ఆదౌ శ్రద్ధ, ముందు శ్రద్ధ ఏర్పడుతుంది. శ్రద్ధ తర్వాత ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ స్టెప్ సాధు సంఘ. శ్రద్ధ, సాధు సంఘ. సాధు సంఘ అంటే భక్తుల సాంగత్యం. ఇప్పుడు మనందరికీ ఉన్నది సాధు సంఘ. మీరందరూ భక్తులు, మీరందరూ ఇక్కడ కూర్చొని భగవద్గీత వింటున్నారు. ఇది సాధు సంఘం, మన సత్సంగ. ముందు శ్రద్ధ, తర్వాత సాధు సంఘ, మూడోది భజన క్రియ అంటే ఇనిషియేషన్. గురు మహారాజుని ఎంచుకొని ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడం, ఇది 3వ స్టెప్. ఈ స్టెప్ వరకు అందరికి క్లియర్ ఉంటుంది. 4వ స్టెప్ ఏంటిది? ఇనిషియేషన్ తర్వాత అనర్థ నివృత్తి. అనర్థ నివృత్తి అంటే మనలో ఎన్నో అనర్థాలు ఉంటాయి. దర్శన ప్రభు? అవును ప్రభు, స్టార్ట్ అయింది. ఓకే.
సో మనం దర్శనం చేసుకున్నాక మళ్ళీ ఈ శ్లోకం చెప్పుకుందాం. జై శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. జై శ్రీ శ్రీ గౌనితాయ్ की జై. జై జగన్నాథ్ బలదేవ సుభద్రా మాయి की జై. ప్రభుజీ మాకు దర్శనం రావట్లేదు ప్రభుజీ. వస్తుంది మాతాజీ, అది పిన్ చేస్తాను ఒక నిమిషం. జగన్నాథ్ బలదేవ సుభద్రా మాయి की జై. राधा नीला माधव की जय. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుని భక్తుల సాంగత్యంలో మనం భాగవత కథ కానీ కృష్ణ భగవాన్ కథ కానీ విన్నామనుకోండి, అప్పుడు మనకి ముందు శ్రద్ధ, ఆ తర్వాత సాధు సంఘ, భక్తుల సాంగత్యం, మూడోది భజన క్రియ అంటే ఇనిషియేషన్, మన దీక్ష తీసుకోవడం, ఆ తర్వాత అనర్థ నివృత్తి అంటే మన లోపల ఉన్న కామ క్రోధ మద మోహ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు ఇవన్నీ కూడా తొలగిపోవాలి. అప్పుడే ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనకు నిష్ఠ ఏర్పడుతుంది, భక్తిలో నిష్ఠ ఏర్పడుతుంది. నిష్ఠ అంటే దృఢమైన ఇంట్రెస్ట్ భక్తిలో, స్థిరంగా ఉండడం నిష్ఠ. ఆ తర్వాత నిష్ఠ తర్వాత ఏమవుతుంది, రుచి ఏర్పడుతుంది. ఇప్పటివరకు ఏంటి మనం సాధన భక్తిలాగా చేస్తున్నాం, అప్పుడు మనకు రుచి తెలుస్తుంది. అంటే ఆటోమేటిక్గా చాంటింగ్ ఎప్పుడు చేస్తానా, ఎప్పుడు చేయాలా, టెంపుల్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలా, నేను దర్శనం ఎప్పుడు చేసుకోవాలా, కృష్ణ భగవాన్ ఎప్పుడు చూడాలా, అవే తలంపులు ఉంటాయి అనమాట. రుచి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అది, రైట్. ఆ రుచి తర్వాత మీకు భావ స్టేజ్కి వెళ్తారనమాట. సో భావ స్టేజ్లో మీకు అప్పుడప్పుడు ప్రేమ ప్రకంపనలు అవి కూడా తెలుస్తూ ఉంటాయి. భావ ఆ భావంలో కృష్ణ భగవాని భక్తి భావంలో ఉంటారు. ఆ తర్వాత లాస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి ప్యూర్ ప్రేమ భక్తి. సో ప్రేమ అనేది లాస్ట్ స్టేజ్ అనమాట. సో అట్లా ఇవి స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలా వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఓకే. సో ఈరోజు ఇక్కడ ఆపుదాము. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం की जय. శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఒక డౌట్ నాకు. ఎస్ మాతాజీ, సుధా మాతాజీ. అల్పజ్ఞ వర్గములో స్త్రీలు ప్రత్యేకంగా స్త్రీలు అని ఎందుకుంది? స్త్రీలు అంటే అందరు వస్తారు కదా ప్రభుజీ, వాళ్ళు ఎందుకు అలాగా పెట్టారు? ఎస్ మాతాజీ, చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు. సో దీనికి ఈ ప్రశ్న ప్రభుపాదని అడిగారు కొందరు. సో ప్రభుపాదని అడిగితే ప్రభుపాద ఒకసారి ఆన్సర్ ఎలా చెప్పారంటే, ఎవరైతే నేను స్త్రీని నేను పురుషుణ్ణి అని వేరువేరుగా అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా తెలివి తక్కువ వాళ్ళే. ఎందుకంటే మనము ఆత్మ. మీరు ఎవరు అంటే ఎవరన్నా నేను డాక్టర్ అండి, నేను ఇంజనీర్ అండి, లేకపోతే నేను ఈ ఫ్యామిలీకి ఫాదర్ అని చెప్పుకున్నాం అనుకోండి, ఇవి కాదు మన యాక్చువల్ డిసిగ్నేషన్స్. ఓకే, మనం అద్దం ముందు వెళ్ళాం, అద్దం ముందు వెళ్ళి మనం చూసాం అనుకోండి, మనం ఎవరము? ఈ శరీరం మనకు ఒక తొడుగు, దాని లోపల ఆత్మ ఉంది. యాక్చువల్గా మనం ఎవరు అంటే ఆత్మ.
సో ఆత్మకి స్త్రీ పురుష భేదాలు అనేది ఉండదన్నమాట. ఆత్మ నాట్ ఓన్లీ స్త్రీ పురుష భేదం అనే కాదు, ఒక కుక్కలో ఉన్న ఆత్మ, ఒక చెట్టులో ఉన్న ఆత్మ, ఒక ఏనుగులో ఉన్న ఆత్మ, ఒక స్త్రీలో, ఒక పురుషుల్లో, అన్నిట్లలో, పశువుల్లో, పక్షుల్లో ఉన్న ఆత్మ అన్ని సేమ్. సో మనం ఆత్మతత్వ జ్ఞానానికి వెళ్ళాలన్నమాట. ఆత్మతత్వ జ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్ళు తెలియగలవారు. ఒకవేళ ఆత్మతత్వ జ్ఞానంలో లేకుండా ఎవరైతే నేను స్త్రీ, లేకపోతే నేను శూద్రుణ్ణి, లేకపోతే నేను బ్రాహ్మణుణ్ణి ఇలా అనుకున్నారనుకోండి, ఆత్మతత్వ జ్ఞానం లేకుండా, వాళ్ళందరూ కూడా తెలివి తక్కువ వాళ్ళే. ఒక స్త్రీ అనే చెప్పలే అక్కడ. స్త్రీ, శూద్ర, ద్విజబంధునా. సో ద్విజబంధు అంటే ఎవరు? బ్రాహ్మణుల కుటుంబంలో పుట్టి అయినా కూడా వాళ్ళ బ్రాహ్మణుల్లో కాకుండా వాళ్ళు ఈ వేదాలకు సంబంధించిన నాలెడ్జ్ సరిగా లేదనుకోండి, వాళ్ళందరినీ కూడా తెలివి తక్కువ వాళ్ళుగానే పోల్చుతున్నారు. అంటే బేసికల్గా ఏంటంటే ఎవరికైతే ఆత్మతత్వ జ్ఞానం లేదో వాళ్ళందరూ కూడా తెలివి తక్కువ వాళ్ళే. ఓకేనా మాతాజీ? ప్రభుజీ థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. అలాగని అంటే శూద్రులు, మేము శూద్రులము, మేము ఉన్నత వంశంలో పుట్టినము, మేము స్త్రీలము అనుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు. జెండర్ గాని ఇంకా ఏదో అని ఆలోచించకుంటే అదేం అనిపించదు ప్రభుజీ. అదే కదా మీరు చెప్పేది? ఎస్. ఇప్పుడు ఎవరైనా స్త్రీలు ఉన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా స్త్రీ శరీరంలో ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఈ భాగవతం చదువుకొని నేను యాక్చువల్లీ అంటే వాళ్ళకి ఆత్మతత్వ జ్ఞానం అర్థమైపోయింది, నేను ఆత్మని అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళు తెలియకొల్ల వాళ్ళే. సో వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి అట్లంటే మీరు చూడండి గోపీస్ ఆఫ్ వృందావన్. ఇంకోటి మన శాస్త్రాలలో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఫ్యాక్ట్. ఇప్పుడు భార్యాభర్తల్లో భర్త ఏదైనా పుణ్యకార్యం చేశాడనుకోండి, ఆ పుణ్యం ఆటోమేటిక్గా 50% శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది, భార్యకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే భర్త ఏ పుణ్యం చేసినా సరే దాంట్లో సగభాగం భార్యకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకొక విషయం తెలుసా మీకు? భార్య ఏదైనా పాపం చేసిందనుకోండి, భార్య ఏ పాపం చేసినా అందులో సగభాగం భర్తకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా పుణ్యం ఇచ్చారు సగము, ఇటు నుంచి పాపం సగం ఇచ్చారు, అది ఎలా ఫేర్ అవుతుంది? రైట్? అవును ప్రభుజీ. శాస్త్రం అలా చెప్తుందన్నమాట. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితం. అది తీసుకోవాలి. ఇంకోటి శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారు, మనము పేడ, ఆవు పేడ లేకపోతే పేడతో మనము ఇల్లు శుభ్రం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. అదేంటి, పశు విశుద్ధంతో మనం శుభ్రం ఎందుకు చేయాలి? నేను బ్రాహ్మణుడి విశుద్ధంతో శుద్ధం చేసుకుంటాను అని మనం ప్రయత్నించామనుకోండి, అది సరిగా ఉండదు. రైట్? సో శాస్త్రంలో చెప్పారు, అది మనం ఫాలో కావాలి. అది జంతువు నుంచి వచ్చిన విశుద్ధమైన సరే పేడ అనేది ప్యూర్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. శంకు ఊదాలి మనం ఎప్పుడైనా కొన్ని, మీరు చూడారా, ఆరతి ముందు ఆరతి తర్వాత శంకు ఊదుతారు. ఆ శంకు ఎలా వస్తుంది? అది బోన్, అది ఎముక. సముద్రంలో దాంతో ఎముకలతో వచ్చిన, మరి ఆ ఎముక ముట్టుకుంటే ఎట్లా? ఎముక ముట్టుకుంటే మనం ఇంప్యూర్ అయిపోం. కానీ శాస్త్రంలో ఏం చెప్తున్నారు, అది ప్యూరిఫికేషన్. సో అందుకే శాస్త్రంలో మనం చెప్పింది తీసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు ప్రభు. రాజమణి మాతాజీ ధన్యవాదాలు ప్రణామం. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఎవరికన్నా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు మేడం. ప్రభుజీ మీరు భక్తి మార్గంలో డిఫరెంట్ స్టేజెస్ చెప్పారు కదా ప్రభుజీ. సో సాధు సంఘ, తర్వాత భజన క్రియ, తర్వాత అనాదర నివృత్తి. సో మనము ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నామని తెలుసుకోవచ్చు ప్రభుజీ? దానికి ఏమైనా మెజర్మెంట్ ఏమైనా ఉందా ప్రభుజీ? ఎస్ ప్రభుజీ. సో మనం ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారని ఎలా తెలుసుకోవాలి? సపోజ్ మనం ఇంకా ఇనిషియేషన్ కాలేదనుకోండి, మనం ఎట్లాగో సాధు సంఘ స్టేజ్, రెండో స్టేజ్లోనే ఉన్నామని అర్థం. అది క్లియర్, రైట్? ఎప్పుడో మనకు భక్తి ఆదో శ్రద్ధ కొంచెం ఉంది, ఆ నమ్మకం ఉంది, టెంపుల్ దేవుడు ఉన్నాడు, టెంపుల్ ఉంది, విగ్రహ పూజ చేయాలి, అది శ్రద్ధ, ఆదో శ్రద్ధ స్టేజ్లో ఉన్నారు. వచ్చి డివోటీస్లో కలుస్తున్నారు, డివోటీస్లో కూర్చొని క్లాసెస్ వింటున్నారు, మీరు డెఫినెట్గా రెండో స్టేజ్ సాధు సంఘ స్టేజ్లో ఉన్నారు. ఇంకా ఇనిషియేషన్ తీసుకోలేదు, దీక్ష కాని వాళ్ళందరూ సాధు సంఘ స్టేజ్లోనే ఉన్నారు. భజన క్రియ అంటే ఇనిషియేషన్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్, సెకండ్ ఇనిషియేషన్ ఇలా అయిందనుకోండి, వాళ్ళు ఆ స్టేజ్లో ఉన్నారు. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ మనకి, ఇంకా దీంట్లో డౌట్స్ లేవు ఇంకా. ఆ తర్వాత అనర్థ నివృత్తి. సో అనర్థ నివృత్తి అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు భక్తిలోకి రానప్పుడు, యవనంలో ఉన్నప్పుడు మీరు కామం ఉంటుంది, రైట్?
క్రోధం ఉంటుంది, లోభము, మదము, మాత్సర్యము, అసూయ, వేరే వాళ్ళని చూసినప్పుడు మనకి అభద్రతా ఫీలింగ్, వీళ్ళు మంచివాళ్ళు, వీళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు, వీళ్ళు నాకు శత్రువులు, వీళ్ళు నాకు మిత్రువులు. ఇవన్నీ ఇంకా చూస్తున్నారనుకో ద్వంద్వాలు, అంటే వీళ్ళకి అధికంగా ధనం ఉంది, వీళ్ళకి ధనం లేదు. ద్వంద్వాలంటే రెండు ఆపోజిట్స్. ఇది చలిగా ఉంది, ఇది వేడిగా ఉంది. ఇది సంతోషం, ఇది దుఃఖం. వీళ్ళు నాకు మంచివాళ్ళు, వీళ్ళు నాకు చెడ్డవాళ్ళు, శత్రువులు. ఇట్లా చూస్తున్నాం అనుకోండి, ఇవన్నీ అనర్థాలు. ఇంకా ఎవరన్నా ఇలాంటివి చూస్తున్నారు అనుకోండి సెలెక్టివ్గా, వాళ్ళు ఇంకా అనర్థ నివృత్తి స్టేజ్లోనే ఉన్నట్టు అర్థం. ఆ స్టేజ్ దాటినాక మీరు అందరినీ ఈక్వల్గా చూస్తారు. మీ యొక్క శత్రువుని, మీ యొక్క మిత్రుణ్ణి. ఎవరన్నా మిమ్మల్ని అవమానించినా, ఎవరన్నా దూషించినా సరే, ఎవరన్నా వచ్చి పొగిడినా సరే, తథా మానాపమానయోహ, మాన అపమానం. మనల్ని ఏమైనా ఆదరించినా సరే, అవమానించినా సరే, రెండు సేమ్గా తీసుకుంటారు వాళ్ళు. అలా ఎవరైనా తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, అట్లా వాళ్ళకి కామం పోయింది, క్రోధం పోయింది, అన్నీ పోయి ఇలాంటి అన్ని తేడాలు చూడకుండా ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళు భక్తిలో కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా, అంటే వాళ్ళు 16 రౌండ్లు గ్యారంటీగా చేసి టెంపుల్లో సేవ స్థిరంగా చేస్తున్నారనుకోండి, అప్పుడు నిష్ఠలో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. రుచి అంటే మనం ఆటోమేటిక్గా అసలు ఎప్పుడు లేస్తామా, నేను ఇంకెప్పుడు లేవాలి, నేను అప్పుడే 16 రౌండ్లు అయిపోయా, నేను మళ్ళీ ఇంకా చేసుకోవాలి, రైట్? సేవ అప్పుడే అయిపోయిందా, నాకు ఇంకా సేవ కావాలి, అందులో రుచి ఉంది మీకు. కీర్తన అప్పుడే అయిపోయిందా, నాకు ఇంకా కీర్తన కావాలి. కథ అయ్యో తొందరగా అయిపోయింది ఇవాళ, ఇంకా కథ కావాలి, ఇంకా ఎక్కువ చదవాలి. ఇది రుచి. ఆసక్తి, ఆసక్తి అంటే బాగా అటాచ్మెంట్, భగవంతునికి, భగవంతుని సేవకి బాగా అటాచ్మెంట్. ఇట్లా మనకి కొన్ని కొన్ని తెలుస్తుంటాయి. భావ స్టేజ్లో మనకు ఆ ప్రేమ ప్రకంపనలు కూడా తెలుస్తూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు. అట్లా తెలిసినప్పుడు భావ స్టేజ్లోకి నుంచి కూడా మనం కింద పడిపోవచ్చు భక్తిలో నుంచి, అంటే ఏదైనా అపరాధం చేయడం వల్ల కానీ అలా. అంటే మీరు తీసుకుంటే ఇప్పుడు భరత్ మహారాజ్ రెండో జన్మలో ఏమయ్యాడు, జింక అయి పుట్టాడు. సో భరత్ మహారాజు భావ స్టేజ్ దాకా వెళ్ళి పడిపోయాడు. చూడండి, భావ స్టేజ్లో ఉన్న వ్యక్తి మళ్ళీ జింకగా పుట్టాడు. మనం ఎక్కడున్నాము అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే భావ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళినా కూడా ఇంకా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. డివోటీస్తో అపరాధాలు చేయకుండా మనం చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి మన యొక్క డివోషనల్ సర్వీస్. ఇంకో ఉదాహరణ బిల్వమంగళ్ ఠాకూర్. సో బిల్వమంగళ్ ఠాకూర్ పూర్వజన్మలో ఏంటి, భావ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ పడిపోయి నెక్స్ట్ జన్మలో స్త్రీ ఆకర్షణ చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఆయనకి. ఆ తర్వాత ఆ స్టేజ్లో మళ్ళీ ఆయన పిన్నులతో ఆయన కళ్ళు పొడిచేసుకొని ఈ కళ్ళతో చూస్తూనే నాకు ఇలా అవుతుంది కదా అని. ఆ తర్వాత చాలా శుద్ధ భక్తుడు, ప్రేమ భక్తి వచ్చేస్తుంది అతనికి. సో అక్కడి వరకు. సో ప్రేమ స్టేజ్ అంటే ఇంకా అప్పుడు కృష్ణ గురించి థాట్ తప్ప ఇంకా మన మనస్సులో, మన యొక్క జ్ఞాపకంలో ఇంకా ఏదీ ఉండదు. అది ప్రేమ. సో ఆ స్టేజ్ నుంచి ఎవరు పడిపోరు, కింద పడిపోయే ఛాన్స్ ఉండదు. ఇంకా భావ స్టేజ్ వరకు మనం పడిపోవచ్చు. నిష్ఠాకి వచ్చినా పడిపోవచ్చు, ఆసక్తికి వచ్చినా పడిపోవచ్చు, రుచికి వచ్చినా పడిపోవచ్చు. ఇనిషియేషన్ తీసుకొని కొందరు పడిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కొందరు చాంటింగ్ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ ఆపిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అట్లా అది డివోషనల్ నుంచే పడిపోయినట్టు అర్థం. సో అట్లా, కానీ ప్రేమలో వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పడిపోవడానికి ఉండదు. ఓకేనా ప్రభుజీ? థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు. ప్రభు మొత్తం 9 ప్రభు? ఎస్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, జ్యోతి మాతాజీ. భక్తి యోగం సులువైనది అంటారు ప్రభుజీ, మళ్ళీ ఇంత బాబా స్టేజ్ ఇట్లా పడిపోతారు అంటారు. ఎట్లా ప్రభుజీ ఇది మరి? ఎస్ మాతాజీ, అంటే మీరు వేరే పద్ధతులతో చూస్తే చాలా సులభం. భక్తిలోకి రావడం ఈజీ, ప్రేమ భక్తి పొందడం చాలా కష్టం. భక్తి చేయడం ఈజీయే, కానీ ప్రేమ భక్తి వరకు వెళ్ళడం చాలా కష్టం. అది అయితే ఈ ప్రేమ భక్తి మీరు ఇప్పుడు వేరే వాటితో కంపేర్ చేయండి. మనం వేరే వాటితో ఏంటి, కర్మకాండ. సో కర్మకాండ అంటే ఏంటి, మనం వేదాల్లో చెప్పిన దాని ప్రకారం కర్మ చేస్తూ ఉండాలి. అంటే పనులు, యజ్ఞాలు, దానాలు ఇలాంటివి చేయాలి. కర్మకాండ అది కష్టమైన పనే, దానికి ఎంతో శ్రమ ఉంటుంది. మీరు ఒక దానం, ఒక పెద్ద యజ్ఞం చేయాలంటే చాలా కష్టం. ఇప్పుడు మనం చిన్నగా ఒక చిన్న
స్క్వేర్ షేప్‌లో చేసి ఒక చిన్న గిన్నెలో నెయ్యి తీసుకొని పెడుతున్నాం. యాక్చువల్లీ యజ్ఞ అంటే ఎలా ఉంటుంది? పెద్ద ఎకరాలలో ఇలా కూర్చొని చాలా పెద్ద హవం పెట్టేసి దాంట్లో నెయ్యి మంత్రాలు కూడా బ్రాహ్మణులు చదివి నిప్పు అంటించకుండా చదివితే మంట వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్‌గా. సో, అట్లా. సో, కర్మకాండ కష్టమే. తర్వాత ఏంటి జ్ఞానకాండ అంటే మీరు ఎన్నో చదువుకోవాలి. మెంటల్ స్పెక్యులేషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎన్నెన్నో విషయాలు చదవాలి. తర్వాత అష్టాంగ యోగా. అష్టాంగ యోగా మనం ఇంతకుముందు చాప్టర్‌లో చదివాం. ఫస్ట్ స్టెప్పే సన్యాసం తీసుకోవాలి. మీకు ఏ కోరికలు ఉండకూడదు. ఫస్ట్ స్టెప్ అది. అదెంత కష్టమైంది? అది ఇంపాసిబుల్. మనం ఎవరైనా చేయలేం అలా. ఇల్లంతా వదిలేసి, ఫ్యామిలీ అందరిని వదిలేసి అడవిలోకి వెళ్ళగలుగుతారా? అక్కడ కూర్చొని ఆ తర్వాత మీరు ఆసనాలు, బ్రీతింగ్ కంట్రోల్ చేసి, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి ఇవన్నీ కష్టం. సో, వాటన్నిటితో పోలిస్తే భక్తి చాలా సులువుగా, చాలా ఫాస్ట్‌గా వచ్చేస్తుంది మీకు. చాలా ఈజీగా కూర్చొని కృష్ణ ప్రసాదం తినుకుంటూ డైలీ భక్తుల మధ్యలో కూర్చొని భాగవత కథ వినుకుంటూ, చాంటింగ్ సంతోషంగా చాంటింగ్ చేసుకొని ఇదంతా సుఖంగా ఉంటుంది. ఈజీగా ఉంటుంది. అట్లా. కానీ ఇందులో మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ డివోటీ ప్రేమ భక్తి పొందాలి అంటే యెస్ కొంచెం కష్టపడాలి. కానీ అది కూడా పెద్ద కష్టమైనదేం కాదు. మీరు సిన్సియర్‌గా ఉండి ఆ పాత్‌లో కరెక్ట్‌గా ఉంటే సరిపోతుంది. సిన్సియారిటీ ఉండాలి. సిన్సియారిటీ ఉండి చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు మనసు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మళ్ళీ తీసుకొచ్చి చాంటింగ్ మీద పెట్టి ప్రేమతో చాంటింగ్ చేస్తూ ఉండాలి. అట్లా అది ఈజీ. అందుకని భక్తి డెఫినెట్‌లీ సులువైందే. మిగతా వాటితో పోలిస్తే భక్తి చాలా సులువైంది. భక్తిలోకి రావడం చాలా ఈజీ. భక్తిలో ప్రోగ్రెస్ అవ్వడం కూడా ఈజీయే. కానీ ప్రేమ భక్తి పొందడం కొంచెం కష్టం. ఓకేనా మాతాజీ? ప్రభుజీ అంటే మనము ఫాల్ డౌన్ అవ్వకుండా ఉండాలని ప్రతిరోజు కృష్ణ భగవాన్ని ప్రే చేసుకోవాలి. ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినట్టు ప్రభుజీ. యెస్ మాతాజీ. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంటే భక్తుల యెస్ అట్లా మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి. యెస్. మనము ఆహ్, డివోటీస్ దూషణ, వైష్ణవ దూషణ వినడం కానీ, చేయడం కానీ చేయకూడదు. తర్వాత వైష్ణవ అపరాధాలకి దూరంగా ఉండాలి. ప్లస్ ఉన్న భక్తిలో నుంచి భక్తిలో నుంచి ఫాల్ డౌన్ అంటే ఏంటి మాతాజీ? మనం భక్తి ఒక 10 సంవత్సరాలు భక్తి చేసి, ఓ 30% కంప్లీట్ అయిందనుకోండి. అప్పుడు పడిపోతే ఆ 30% కూడా ఏమీ చెరిగిపోదు. అది మన అకౌంట్‌లోనే ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనము వైష్ణవ అపరాధాలు ఇలాంటివి చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనము మర్చిపోతాం. మనం భక్తులము, మనము కృష్ణ భగవానుని యొక్క అంశలము. మన మెయిన్ గోల్ కృష్ణ భగవానుని చేరాలనే విషయాన్ని మర్చిపోతాం. మళ్ళీ కొన్ని జన్మలు, ఒక 100 జన్మల తర్వాత, 1000 జన్మల తర్వాత ఇచ్చాడనుకోండి దేవుడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏదైతే ఉందో అదొచ్చేస్తుంది. కానీ చాలా రోజులు బ్లాక్ అవుతుంది. అది భక్తిలో నుంచి పడిపోవడం అంటే. సో, ఏది మనకు తరగదు. అలా ఉంటుంది. కానీ మర్చిపోతాం. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఓకే. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలున్నాయా? అందరూ మ్యూట్‌లో ఉన్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. యెస్ మాతాజీ. వెంకటరమణ మాతాజీ మీకు ప్రశ్న ఉందా? ప్రశ్న ప్రేమ భక్తి అంటే ఎలా చేయాలి అంటే మనం అందరిని ప్రేమిస్తాం కదా ఇంకెట్లా చేయాలి? యెస్ మాతాజీ. సో, ప్రేమ భక్తి అంటే అందరిని ప్రేమించలేం మాతాజీ. అంత ఈజీ కాదు. అంటే మన పరిధిలో ఉన్నోళ్ళను హ్మ్. అట్లా. మన పరిధిలో ఉన్నోళ్ళని ప్రేమిస్తే మనకు ప్రేమ భక్తి వస్తుందనేది ఇక్కడ లేదు. గదే. ప్రేమ భక్తి అంటే కృష్ణ భగవానుని ప్రీత్యర్థమే మన శ్వాస ఉండాలి. మన ప్రతి శ్వాస ప్రతి కృష్ణ క్షణం. భగవానుని ప్రీత్యర్థం కోసం. మీకొక కథ చెప్తాను. చెప్పండి. దీని ద్వారా తెలుస్తుంది ప్రేమ భక్తి ఏంటి అనేది. సో, ఒకసారి కృష్ణ భగవానుడికి తలనొప్పి వస్తుంటుందన్నమాట. సో, బాగా తలనొప్పి వస్తూ ఉంటే అప్పుడు నారదుడు వెళ్తాడు. కృష్ణ అందరూ అంతా కొంచెము రుక్మిణీదేవి వీళ్ళందరూ చాలా టెన్షన్ పడుతుంటారు. కృష్ణకి తలనొప్పి వస్తుంది. తగ్గడం ఎట్లా? ఏం చేయాలి? అది ఇదని. అప్పుడు నారదుడు వస్తాడు. నారదుడు వచ్చేసి, "ఓ స్వామి ఏం చేయాలి? మీ యొక్క తలనొప్పి తగ్గడానికి మేము ఏం చేయాలి?" అంటే
నాకు ఈ తలనొప్పి తగ్గాలంటే ఒకటే మార్గం నారద. నాకు నా యొక్క భక్తుల యొక్క పాదధూళి తీసుకొచ్చి అది నా తలపైన రాస్తే అప్పుడు తగ్గుతుంది నా తలనొప్పి అని చెప్తాడు. సో, సో అప్పుడు నారదుడు ఇంత ఈజీగా మీ తలనొప్పి తగ్గడానికి ఇంతేనా మార్గం అని చెప్పేసి ఇమ్మీడియేట్‌గా వెళ్తాడనమాట. వెళ్ళి అందరిని అడుగుతుంటాడు. మీ యొక్క పాదధూళి ఇయ్యండి స్వామి తలనొప్పి తగ్గిపోతుంది ఈజీగా అంటే, అమ్మో! నా యొక్క పాదధూళా? కృష్ణకి నా పాదధూళి తగిలితే ఇంకేమైనా ఉందా? నేను నరకానికెళ్ళిపోతాను. 100% నరకానికే వెళ్ళిపోతాను. నేనివ్వను. నాకా యోగ్యత లేదు. సో, ఇట్లా ప్రపంచం అంతా తిరుగుతూ ఉన్నాడు. ఎక్కడ తిరిగినా ఎవరు ఇవ్వట్లేరు. సరే తర్వాత కృష్ణ స్నేహితుల దగ్గరికెళ్ళాడు. తర్వాత అందరూ ఎవరిని అడుగుతున్నాడు? అందరిని అడుగుతున్నాడు. ఓహ్! కృష్ణకా నా యొక్క పాదధూళిస్తే కృష్ణ నేను నరకానికెళ్ళిపోతా. నేనివ్వను. తర్వాత ఆయన భార్యలను కూడా అడుగుతాడు. సో, ఇవన్నీ అడిగి, అడిగి మొత్తం ముల్లోకాలు అంతా స్పిరిచువల్ వరల్డ్ అంతటా అడుగుతాడు. అడిగి వచ్చేసి నారదుడొచ్చేసి ఎక్కడ ఎంత అడిగినా గూడా పాదధూళి మీకు మీ తలకు రాయడానికి అనే వరకు ఎవ్వరు ఇవ్వట్లేరు. నాకు దొరకలేదండి అంటారు. అంటే నువ్వు నిజంగా ట్రై చేసావా? అందరిని అడిగావా? నువ్వు వెళ్లి గోపీస్‌ని అడిగావా? అని అడుగుతాడు. ఓహ్! గోపీస్‌ని అడగలేదని చెప్పి అప్పుడు ఇమ్మీడియేట్‌గా వెళ్తాడు. వెళ్లి గోపీస్‌ని ఇట్లా చెప్తాడు. కృష్ణకి తలనొప్పి వస్తుంది. మీ యొక్క పాదధూళిస్తే అది ఆయన తలపైన రాస్తే తగ్గుతుందట. అనగానే ఇమ్మీడియేట్‌గా గోపీస్ అందరూ ఒక దగ్గరికి చేరి, అందరి పాదధూళి తీసి ఒక కుప్పలాగా చేసి ఆయనకిచ్చేస్తారనమాట. అప్పుడు నారదుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా అడుగుతాడనమాట. అదేంటి? మీకు టెన్షన్ లేదా? మీ యొక్క పాదధూళి కృష్ణ భగవానుడి తలపైన తగిలితే నరకానికెళ్ళిపోతారు కదా! మీకేమి టెన్షన్ లేదా అంటే, కృష్ణకి తలనొప్పి వస్తుంది అనే టెన్షన్ మాకు ఆల్రెడీ ఎక్కువగా ఉంది. ఇంక అంతకంటే నరకం మాకింకేముంది? ఏ నరకానికి పోతే ఏంది? మా మా పాదధూళి ద్వారా కృష్ణకి తలనొప్పి తగ్గితే చాలు. మేము శాశ్వతంగా నరకంలో ఉండడానికి రెడీ. అది ప్రేమ భక్తి అంటే. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చెప్తాను. చెప్పండి. యెస్ మాతాజీ. చెప్పండి. మీ ప్రశ్న చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎటన్నా వెళ్తాం అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం 16 మాలలు కంపల్సరీ ఇంక ఎక్కువే చేస్తాం గానీ లెక్కయితే అంత. ఒక్కొక్క రోజు ఒక 2, 3 ఇట్లా తగ్గితే తెల్లారి చేసుకోవచ్చా? అదే నైట్ చేయాలా అని అడుగు కంపల్సరీ 100% మనం శ్వాస పీల్చుకుంటున్నాము ఆ రోజు అంటే 100% ఆ రోజే చేయాలి మాతాజీ. నెక్స్ట్ డేకి మన ఆ! రౌండ్ ఎప్పుడూ మనం పెట్టుకోకూడదు. అలా పెట్టుకున్నామంటే మనం డివోషనల్ నుంచి పడిపోయాం అర్థం. మనం ఆహా! ప్రతిరోజు సరే. పడుకునే ముందు 16 రౌండ్లు 100% కంప్లీట్ చేయాలి. ఒకవేళ మీరెప్పుడు 16 రౌండ్లు మిస్ కావాలి అంటే, హాస్పిటల్‌లో మిమ్మల్ని పడుకోబెట్టి, వెంటిలేటర్స్ పెట్టి, హ్మ్. మీ అవయవాలు హ్మ్. ఏం జరుగుతుందో మీకు జ్ఞాపక శక్తి లేకుండా, మీరసలు బ్రతికున్నారా లేదా అనేది మీకు ఊహే లేదనుకోండి, అప్పుడు ఓకే. హ్మ్. సరే. సరే. మనకు ఏ చిన్న ఊహ ఉన్నా సరే, ఎంత బాధైనా సరే, ఎంత జ్వరం ఉన్నా సరే, ఆపరేషన్ అయినా సరే, ఏదైనా సరే 100% మనం ప్రతిరోజు 16 రౌండ్లు కంపల్సరీ చేసుకోవాలి. అట్లా పెట్టుకోవాలి నియమం. ఇప్పుడు నేను మొదలుపెట్టిన కాడ్నుంచి ఇది అట్లనే చేస్తున్నా గానీ, ఎప్పుడన్నా ఎటన్నా పోయినప్పుడు మర్చిపోతే రాత్రి 12, 11 అయితుందన్నట్టు అట్లా. అయితే ఓకే మాతాజీ. మీరు పడుకునే ముందు ఫినిష్ చేసి పడుకోవచ్చు. ఈవెన్ 2 అయినా సరే, 3 అయినా సరే. పడుకొని ఆ! మీరు ఫినిష్ ఆ! చేసుకొని పడుకోండి. అది బెస్ట్. కానీ నెక్స్ట్ డే థాంక్ చేసుకునేది అనేది మనం పోస్ట్‌పోన్ చేయకూడదు. ఈ ఈ రోజు లెక్కకు రాదు. యెస్ మాతాజీ. ఆ! మీరు థాంక్ యూ. ఎప్పుడు చేసినా కూడా ఈరోజు 16 రౌండ్లు చేయాలంటే మళ్ళీ నేను పడుకునే వరకు మధ్యాహ్నం ఒక గంట, 2 గంటలు పడుకున్నా ఏం కాదు. కానీ ఇంక ఆ రోజు అయిపోయింది నేను పడుకుంటున్నానని పడుకుంటాం కదా మనం. అప్పుడు ఆ! మనం మన యొక్క మాల ఫినిష్ చేసి పడుకోవాలి. అట్లే అయితుంది గానీ, ఎప్పుడన్నా దబ్బన మర్చిపోతుంటాం గదా! మనం ఒక ఇంటికొచ్చినప్పుడు మాటలలో పడి మర్చిపోవడంటే చేసుకోవాలి ఒక టెన్షన్ ఉన్నా గూడా ఏదో ఇగ వాళ్ళతోటి కాసేపు ఉంటాం గదా! సరే. అది కూడా టెస్టే మాతాజీ మనకి. అలా మనం ఆ! మర్చిపోతున్నామంటే మన ఆఖరి గడియల్లో మనం కృష్ణ ఎలా గుర్తుంటాడు? ఆఖరి గడియల్లో కూడా అవును. ఎవరో ఇట్లాంటి చుట్టాలుండి వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ, ఆ! మాట్లాడుతూ అవును. ప్రాణాలు పోయాయనుకోండి. హ్మ్. అప్పుడు మనం కృష్ణ లోకానికి కృష్ణాని చేరం మనం. ఆ! మన మనసుని అదుపులో పెట్టుకోవాలి. అంతే. రైట్. సో, మనకివి ఉంటాయి. ఎన్ని తీసామో ఏంటి అనేది. ఇప్పుడు ఇలా 3 ఉన్నాయనుకో ఇంకా. ఈ 3 ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మనం ఈ 3 చేసినాకనే ఆహ్,
అయిపోయినాయి అనుకోవాలన్నమాట. సో ఆ లెక్క దానికి అలా ఉంటుంది. ఏదైనా రిమైండర్ పెట్టుకోవాలి, లేదా ఎవరన్నా డివోటీస్ని గుర్తు చేయమనాలి, ఏదో ఒకటి చేయాలి మనం గుర్తుంచేటట్టు. అసలు అట్లా లేనే లేదు ప్రభు. ఎప్పుడన్నా టైం దొరకనప్పుడు అంతే. అట్లా ఆ, లేనే లేదు. ఇది అందరికీ మాతాజీ, మీకని కాదు, ఆన్సర్ అందరికి ఆ, చెప్తున్నాను. ఎస్, ఆ, మనము చాంటింగ్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఫ్యూచర్కు పోస్ట్పోన్ చేయకూడదు. సరే సరే. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. చాంటింగ్ ఎంత శ్రద్ధగా చేసుకోవాలి. ఎస్ మాతాజీ, చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రభుజీ మీరు ఇంకొకటి చెప్తా అన్నారు ప్రేమ గురించి. ఎస్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. సో ఒక వాసుదేవ దత్త అనే డివోటీ ఉన్నాడనమాట. సో చైతన్య మహాప్రభు ఒకరోజు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వాసుదేవ దత్త ఆయన ఏమంటాడంటే, ఒకరోజు చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి, నాకు ఒక విన్నపం ఉంది ప్రభు అని చెప్పి, అంటే ఏంటి ఆ విన్నపం అడిగితే, అందరూ ఈ ప్రపంచంలో అందరూ కృష్ణ భగవానుని భక్తి లేక మర్చిపోయారు. కృష్ణాని మర్చిపోయారు, ఆ భక్తి లేదు. వాళ్ళందరూ డెఫినెట్లీ నరకాలకి కర్మలు ఏదేదో చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి చెడు కర్మ. ఆ చెడు కర్మ అంతా నాకు ఇచ్చేసేయండి, వాళ్ళందరినీ మీరు తీసుకెళ్ళండి, అన్ని జీవరాశులు అన్నిటిని తీసుకెళ్ళండి, వాళ్ళందరి యొక్క కర్మ నాకు ఇచ్చేయండి, నేను అనుభవిస్తాను ఫర్ ఎవర్, ఇంకా మన ఎటర్నల్గా శాశ్వతంగా నేను నరకంలో ఉండి వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళండి. అంటే అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఆయన కౌగిలించేసుకొని, నువ్వు నన్ను కొనేసావు యాక్చువల్లీ, ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను ఎక్కడంటే అక్కడ అమ్మేయచ్చు, నువ్వు నిజమైన వైష్ణవుడివి అని చెప్పేసి. అంటే కృష్ణ భగవాన్ని ప్రేమించడము అంటే, ప్రేమ భక్తి రావడం అంటే, కృష్ణ ప్రీత్యర్థం కృష్ణకి ఏది ఇష్టమో అది చేయడం, కృష్ణకు ఎవరిష్టమో వాళ్ళతో కూడా ప్రేమగా ఉండడం, మూడోది అన్నిటికంటే కష్టం, కృష్ణ ఎవరెవరితో అయితే ప్రేమగా ఉంటారో వాళ్ళందరితో కూడా మనం ప్రేమగా ఉండడం, అది చాలా కష్టం. సో కృష్ణ అందరితో ప్రేమగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆ ప్రేమ భక్తి స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరినీ ఈక్వల్గా చూస్తారనమాట. వీళ్ళు నా శత్రువులు, వీళ్ళు నా మిత్రువులు. ఇంకెవరికైనా మనకు ఒక డౌట్ ఉందనుకోండి, మనం ఆ దరిదాపుల్లో కూడా లేమనమాట. ప్రేమ భక్తి దరిదాపుల్లో కూడా లేమని అర్థం. ప్రేమ పక్క పెట్టండి, నిష్ఠ వరకు కూడా చాలా కష్టం. మనం ఓన్లీ ఒక ఇనిషియేషన్ అయిన వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను. ఇనిషియేషన్ అయిపోయినాక అనర్థ నివృత్తి దాటడానికే మనకు చాలా టైం పడుతుంది. అది ఇంకొక కథ మాత్రం. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఇక్కడ ఆపుదామా ఇవాళ? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జై, శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. దండవత్ హరే కృష్ణ. విజయ రఘునాథ్ ప్రభు దండవత్. కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవాద ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం.